नमस्कार श्रोता बंधु। आज मु आपण मानक शुणेबाकू जाउची जे बाहाघर परे भी स्त्री प्रेमिक हेले स्त्री को मिलिला एक सचोट स्वामी। गोटे झीर बाहाघर ता बिना अनुमति रे गोटे साधा सीधा पुओ सहित होईगला। जो पुओ घरे की ता माँ छड़ा आउ केही भी नथिले। जौतुक पुओ को बहुत गुड़िए जिनिस एवं पैसा मध्य मिलिथिला। हेले झीटी अन्य कौनसी पुओ को बहुत भल पाउथिला। हेले झीटीर बाहाघर ता बिना अनुमति रे होई सारिथिला। आउ एबे से निज शाशुघर को आसी सारिथिला। जेतेबेले बासर रातिर दिन पुओटी क्षीर ग्लास नहीं रूम भीतर को आसिला आउ से झील माने निज स्त्री पाखरे बसीगला। ठीक सेतिकी बेले स्त्री रागरे निज स्वामी की कहले कि कौन तमे मते एकुटिया छाड़ी दे परिबो कि। तार ए कथा सुनी ता स्वामी बहुत दुखी हो गला। हेले तथापि भी से खुशी खुशी रे कहले कि अरे ना ना तमे आराम कर, मु तो केवल तम पई ए क्षीर नहीं के आसीथिली। एहा कहि से रूम रु बाहर को चली गला। झीटी मुह सुखई रही गला काहेकि ना झीटी भाबुथला जे से झगड़ा काहेकि कले नहीं, जहा द्वारा कि से गाउली मूर्खटू डिवोर्स नहीं पारि थांता। एबे झीटी को सासु घरे 5-6 दिन होई सारिथिला। हेले से तो केवल दिन सारा ता प्रेमिक सहित फोन रे कथा हेउतला। आउ सेपटे पुअर माँ कौनसी अभियोग न करी सारा दिन काम करुथिला। से समस्तंक पई खाइबा निजे ही तैयारी करुथिले। तथापि भी ता माँ मुहरे सबु बेले हस रहउथिला। पुओटी एक कंपनी रे छोट चाकरी टिए करुथिला। से बहुत सचोट एवं परिश्रमी थिला। सकाळु से निज काम को चली जाउथिला आउ संध्यारे थकी जाई घर को फेरुथिला। हेले ता स्त्री ताकू गोटे ग्लास पानी पाई मध्य पचारु नथिला। एबे से दुई जनक बाहाघर को पाखापाखि 2 मास होई सारिथिला। हेले एबे पर्यंत से 2 जन एका सहित केबे भी रही नथिले। एमितिरे भी पुओटी बहुत शांतशिष्ट स्वभावर थिला। सेथिपई से निज स्त्री को भी किछि कहू नथिला। तथापि से निज स्त्री को खाइबा बाढ़िकी दउथिला। हेले ता स्त्री ता सहित केबे मिसिकी खाइबा भी खाउ नथिला। से निज खाइबा निज रूम रे बसी खाउथिला। झीटी को जौतुक रे एक स्कूटी मिलिथिला। पुओटी जेमिति ही निज काम को बाहरी जाउथिला तो तार आधा घंटा पर ही झीटी स्कूटी नहीं निज प्रेमिक को देखा करिबा पई चली जाउथिला। आ पुओटी घर को फेरिबा पूर्वरु ही से निज सासु घर को फेरी आसुथिला। गोटे दिन पुओटीर ऑफिस छुट्टी थिला आ से दिन से घरे ही थिला। तो से झीटी बहुत भल एवं स्वादिष्ट खाइबा को मध्य खराब कही निज सासु को भल मंद कही से खाइबा को बाहर फोपाड़ी देला। ए सब देखि पुओटी को बहुत राग आसिला। आउ राग रागरे से निज स्त्री उपर को हाथ उठे देला। हेले तथापि भी ता सासु निज पुओ को ही गाली करिले। हेले झीटी को तो झगड़ा करिबार बास केवल गोटे बाहाना दरकार थिला जहा कि ताको मिली जाइथिला। सेथिपई से तुरंत ही स्कूटी नहीं निज प्रेमिक पाखक चली गला। आउ निज प्रेमिक पाखक जाई कहले कि मते एबे आउ से गोटे मुहूर्त पई मध्य रहिबार नहीं। आज से गाउली मूर्ख मो ऊपर को हाथ उठेई बिल्कुल भी ठीक करिनी। सेतेबेले ता प्रेमिक ताको कहले कि अरे तमको तो मु केबेठु कहूची जे तमे से घर छाड़ी लुच्ची मो सहित पळे आस, आमे बहुत दूर को चली जिबा। हेले तमे तो आजी काली करी चलीछ। सेतेबेले झीटी कहले कि मो बाहागर दिन मु तुम पाखक आसीथिली, हेले तमे ही तो मते पुणी थरे मो घर को फेरी देल। ए कथा सुनी झीटीर प्रेमिक कहले कि खाली हाथ रे आमे केउ पर्यंत जिबा, तमे ही तो कुह। हेले तमे तो खाली हाथ रे मो पाखक चली आसीथिल। आरे दूर जगह को जाई एक नुआ जगह रे नुआ भाबरे जीवन आरंभ करिया पई पैसा तो दरकार ना। आउ हाँ आउ गोटे कथा जे जेबे भी मु तुम पाखक आसे आउ तमको छुईबा को चाहे तो सेतेबेले तमरो नाटक आरंभ होई जाए। आउ तमे तो खाली एहा कहि चलीच जे ए प्रेम भल पाइबा सब किछि बाहाघर परे हेबो। सेतेबेले झीटी रागी जाई कहले कि हाँ बाहाघर परे ही ए सब होबाटा भल। आउ ता छड़ा मु तो केवल तमर ना, आज भी मु जने कुआरी झियो। काहेकि ना बाहाघर परे मध्य से गाउली मूर्ख मो सहित गोटे राति मध्य कटेइनी। काहेकि ना मु केवल तुमको सत भल पाउची। आउ एबे मु चाहूची जे तमे मते बाहा होई मो मथारे निज हाथ रे सिंदूर लगै दियो। तापरे मु संपूर्ण भाबरे तमर होई जिबी। आउ तापरे तमे मते निज इच्छा रे राति दिन भल पाई परिबो। तो सेतेबेले ता प्रेमिक कहले कि तेबे ठीक अछि मु तुमको बाहा होई जिबी। हेले तमे अति कम रे काली संध्या सुधा 5 लाख टंकार बंदोबस्त कर देइथिबो।
ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ହୋଟେଲର ଠିକଣା ଦେଉଛି। ତମେ ସେ ହୋଟେଲରେ ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଝିଅଟି କହିଲା କି ସେ ଗାଉଁଲି ମୂର୍ଖ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା କେଉଁଠି ବା ଥିବ। ହେଲେ ମୋ ବାପା ତାକୁ ଯୌତୁକରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ମୋତେ କିଛି ସୁନା ରୂପାର ଗହଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗହଣା ସବୁ ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ହେଲେ ସବୁ ପଇସା ସେ ଗାଉଁଲି ମୂର୍ଖ ସେ ଆଲମାରିର ଲକରରେ ରଖିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ସେମିତି କରି ତା ପାଖରୁ ଚାବି ନେଇ ସେ ଆଲମିରାରୁ ପଇସା ବାହାର କରି ତମ ପାଖକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିବି। ଏହା କହି ଝିଅଟି ନିଜ ଶାଶୁଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଝିଅଟି ଶାଶୁଘରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ଶାଶୁ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିଲା। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଚିଲେଇଲା, ପାଟି କରିଲା, ଏମିତିକି ବହୁତ ଗାଳି ମଧ୍ୟ କରିଲା। ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ସେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ପାଟି କରି ଚାଲିଥିଲା। ତା ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତା ଶାଶୁ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଝିଅଟି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସେ ଝିଅଟିର ଫୋନ୍କୁ ତା ପ୍ରେମିକର ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ଯେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ ପଇସା ଆଣି। ଝିଅଟି ସେ ମେସେଜର ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ସେହି ସମୟରେ ତା ସ୍ୱାମୀ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ କି ଖାଇବା ଖାଇନିଅ। ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଖାଇବା ଖାଇବି ଯେତେବେଳେ ତମେ ମୋତେ ଏ ଆଲମିରାର ଚାବି ଦେବ। ସ୍ୱାମୀ କବାଟର ତଳ ବାଟେ ଚାବିଟିକୁ ଦେଇ କହିଲେ କି ଏଇ ନିଅ ଚାବି, ନିଜ କାମ କରିସାରି ଖାଇବା ଖାଇ ନେବ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଉ ମା ବି ଖାଇବା ଖାଇନୁ। ମା କହିଛି ଯେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବା। ଝିଅଟି କହିଲା କି ମା ଆଉ ତମେ ଖାଇନିଅ, ମୁଁ ବାହାରୁ ଖାଇକି ଆସିଛି। ଏହା ଶୁଣି ପୁଅଟି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଝିଅଟି ଚାବି ଉଠେଇ ଆଲମାରି ଖୋଲିଲା। ଆଲମିରା ଖୋଲି ସେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଦେଖିଲା? ସେ ଦେଖିଲା କି ସେଥିରେ ଯୌତୁକରେ ମିଳିଥିବା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସବୁ ଗହଣା ସେମିତି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେସବୁ ସହିତ ଏକ ଡାଏରୀ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ତାକୁ ଖୋଲିକି ପଢ଼ିଲା ତ ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା ଯେ ମୋ ପ୍ରିୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋତେ ଆଉ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଅଛି ଯେ ତମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛ। ହେଲେ ତମ ବାପା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ତମେ ଭଲ ପାଉଛ ତାର ପୂର୍ବରୁ ବି ଗୋଟେ ଥର ବାହାଘର ହୋଇସାରିଛି ଆଉ ସେ ପୁଅ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଝିଅଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇସାରିଛି। ହେଲେ ତମ ବାପା ସେ ପୁଅ ବିଷୟରେ ତମକୁ କିଛି ବି କହିପାରିଲେନି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ନିଶା ତାହା ସବୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ପର ଏବଂ ପରକୁ ନିଜର ସଜେଇ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ତମ ବାପା ମୋ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଏହା କହିଲେ କି ମୋ ଝିଅର ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ। ଜଣେ ବାପା ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ ଝିଅର କାହାଣୀ ଶୁଣି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା ଆଉ ମୋର ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ହେବାର ସମ୍ମାନ ମୋତେ ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ, ହେଲେ ଜଣେ ଜ୍ୱାଇଁ ହେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପୂରଣ କରିବି। ଆଉ ମୋତେ ଯୌତୁକରେ ମିଳିଥିବା ସବୁ ପଇସା ଏବଂ ଗହଣା ମୁଁ ତୁମ ଆଲମିରାରେ ରଖିଦେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଯୌତୁକ ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ମୋତେ ଘୃଣା ଲାଗେ। ଏଇ ଯୌତୁକ କାରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲି। ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଶେଷ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏହା ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ଝିଅର ବାପାଠୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୌତୁକ ଆଣିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଡାଏରୀରେ ଏହା ବି ଲେଖା ଥିଲା ଯେ ତମେ ମୋଠୁ ମୁକ୍ତ ଆଉ ତମେ କେଉଁଠିକି ବି ଯାଇପାର। ଡାଏରୀର ମଝି ଭାଗରେ ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସାଇନ୍ କରି ରଖିଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଲାଗିବ କି ଏବେ ଏଇ ଗାଉଁଲି ମୂର୍ଖ ସହିତ ରହିବାର ନାହିଁ ତ ତମେ ବି ଏ ଡିଭୋର୍ସ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରି ନିଜର ସବୁ ପଇସା ଏବଂ ଗହଣା ନେଇ ଏଠୁ ଯାଇପାର। ଝିଅଟି ଡାଏରୀ ପଢ଼ି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ସେ ନ ଚାହିଁକି ମଧ୍ୟ ତା ଗାଉଁଲି ସ୍ୱାମୀର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ପରେ ସେ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଡାଏରୀରେ ଏହା ବି ଲେଖା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଥିପାଇଁ ମାରିଲି କି ତମେ ମୋ ମାଆକୁ ଗାଳି କରିଲ। ଆଉ ଯେଉଁ ପୁଅ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ମାଆକୁ ଅପମାନିତ ହେବାର ଦେଖି ସହିଯିବ ତାହେଲେ ସେ କି ପୁଅ? ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଇଁ ମୋ ମାଆର ସମ୍ମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼। ତମକୁ ମୁଁ ବାହା ହୋଇ ବୋହୂ ସଜେଇ ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀ ଭାବରେ ଏ ଘରକୁ ଆଣିଛି, ତମ ସହିତ ଜବରଦସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ କି ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବଳ ତମକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇ ଚାଲିଥିବି। ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ତମ ହାତରେ ଅଛି। ଏବେ ଝିଅଟି ବୋହୂ ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇସାରିଥିଲା ଆଉ ତା ଆଖିରୁ ଲଗାତାର ଲୁହ ବୋହି ଚାଲିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଅଚାନକ ଝିଅଟିର ପ୍ରେମିକର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ଝିଅଟି ରାଗରେ ନିଜ ଫୋନ୍କୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରି ଫୋନ୍ର ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏବେ ସେ ବୁଝି ସାରିଥିଲା ଯେ ଯାହାକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ସେ ତ କେବଳ ପଇସାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଉଛି। ଆଉ ସତ ଭଲ ପାଇବା ବାଲା ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଥିଲେ, ଯିଏକି କେବଳ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବାହା ହୋଇଗଲେ।
ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଏକ ପ୍ରେମିକ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇଲେ। ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କାହିଁକି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଭାବି ଭାବି ସେ କାନ୍ଦି ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଲମିରାର ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରଖି ଜଣା ନାହିଁ କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତା ପରଦିନ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଡେରିରେ ଉଠିଲା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସ ଯାଇସାରିଥିଲା। ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲା। ତାପରେ ନିଜ ମଥାରେ ଲମ୍ବା ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଏକ ଛୋଟ ଟିକିଲି ପରି ସିନ୍ଦୁର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଲଗାଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେମିତି କୌଣସି ପୁଅ ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କାହାକୁ ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ି ନ ଯାଉ ଯେ ଇଏ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳା। ହେଲେ ଆଜି ତ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ବି ଦେଖାଗଲା ଭଳି ଏମିତି ସିନ୍ଦୁର ସେ ନିଜ ମଥାରେ ଲଗେଇଲା। ତାପରେ ସେ ନିଜ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିଲା। ଆଉ ତାପରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ନିଜ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଦେଲା। ଆଉ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କଲା। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଖାଇବା ଖୁଆଇଲା। ତାପରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଫୋନ୍ କରି ତା ଅଫିସ ଠିକଣା ପଚାରିଲା। ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ନିଜ ଅଫିସ ଠିକଣା ଦେବା ସମୟରେ ଏହା ଭାବୁଥିଲା ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଆଉ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇନି ତ। ହେଲେ ତାକୁ ବା କୋଉଠି ଜଣାଥିଲା ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ସୁଧୁରି ଯାଇଛି ବୋଲି, ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ମାନି ନେଇଛି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍କୁଟି ଆଣି ତା ଅଫିସକୁ ତା ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ଅଫିସରେ ଦେଖି ସ୍ୱାମୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଲା ଯେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ମା ତମକୁ କିଛି କହିନି ତ? ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅଚାନକ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ଆଉ ତାକୁ କହିଲା କି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ମୋତେ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ କହିଲା କି ହଁ କୁହ। ତ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଲା କି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲା କି ହଁ କୁହ। ତ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଲା କି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମୋ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଫର୍ ଏଭର୍। ଏହା ଶୁଣି ଅଫିସର ସବୁ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଜୋର ଜୋରରେ ତାଳି ବଜେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ହାତକୁ ଧରି କହିଲେ କି ଏବେ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେନି। ଅଫିସର ସବୁ ଲୋକ ପଚାରିଲେ ଯେ କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ପୁଅଟିର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କି କାହିଁକି ନା ଆମେ 2 ଜଣ ଲମ୍ବା ଛୁଟିରେ ଯାଉଛୁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ କି ତମର କ'ଣ ହୋଇଛି? ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲେ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। ଏହା କହି ସେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା କି ଯେମିତିକି ସେ ନିଜ ଗାଉଁଲି ସ୍ୱାମୀଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କେବେ ବି ଅଲଗା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ତା ସ୍ୱାମୀ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ 2 ଜଣ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଖୁସି ଖୁସିରେ ନିଜ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭଲ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ପାଇବା ଉଚିତ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ତମର ଏବଂ ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରୁଥିବ। ପଇସାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ କେବେ ବି ତମକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବେନି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଏ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।